حالم اسقلم نمرہ احمد۔ فاتح ہلکا سا ہنس دیا۔ یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے۔ کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا۔ وفاداری آج بھی اپنا وجود رکھتی ہے وان فاتح۔ کچھ لوگ وفاداری کے ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے آگ میں بھی کود پڑتے ہیں۔ خیر، حالم نے گہری سانس لی۔ آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت۔ اور تمہاری فیس؟ میں نے یہ فیس کے لیے نہیں کیا۔ سیاست دانوں سے کون پاگل پیسے لے گا؟ سیاست دانوں سے تو فیورز مانگے جاتے ہیں۔ آپ اب میرے مقروض ہیں، کبھی کوئی کام لے کر آؤں گا تو کر دیجیے گا، وہی میری فیس ہوگی۔ فاتح نے ٹیک لگائی اور فون کان سے لگائے مسکرا کر اس کو سنے گیا۔ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں سر، ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اس کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ ویسے حالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواب دیکھنے والا۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا، یعنی کہ ویژنری۔ پھر جیسے یاد آیا، تم نے بتایا نہیں یہ کام کس کا تھا؟ چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ آپ چور کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ حالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور میں یہ جانے بغیر فون نہیں رکھوں گا۔ میری ہر دھرمی سے سارا ملائیشیا واقف ہے۔ تو پھر سنیے، آپ کے گھر چوری تالیہ مراد نامی لڑکی نے کی تھی۔ وہ کوئی سوشلائسٹ ہے اور جس کا آپ کے گھر کچھ دنوں سے آنا جانا ہے۔ فاتح نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر اثبات میں ہلایا۔ یعنی میرا شک درست تھا۔ گڈ جاب حالم۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوں وان فاتح، جہاں آپ کہیں گے، جب آپ کہیں گے۔ اور کلک کے ساتھ فون بند کر دیا۔ فاتح نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون پرے ڈالا اور صفحات اٹھا کر پھر سے دیکھنے لگا۔ سارے دن کی کلفت دور ہو گئی تھی۔ تکون عمارت کے باہر اندھیرا، پارکنگ میں وہ دونوں موجود تھیں۔ تالیہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی فون کان سے ہٹا رہی تھی اور داتن ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا بکواس کرنے کی ضرورت تھی کہ تالیہ مراد چور ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اپنے ساتھ؟ تو کیا کہتی؟ وہ اداسی سے داتن کو دیکھ کر بولی۔ آپ کی بیوی چور ہے؟ ہمارے پاس ویڈیو ہے اسرا کی۔ داتن، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، ان کا کوئی دوست نہیں، وہ کسی سے جلد متاثر نہیں ہوتے۔ مگر انہوں نے حالم کو تھینکس تک نہیں کہا، کیونکہ وہ صرف اجنبیوں کو شکریہ کرتے ہیں۔ وہ حالم کو اجنبی نہیں سمجھتے۔ حالم نے ان کا اعتماد جیتا ہے۔ مجھے ان کو وہی بتانا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنا امیج ہی خراب کر لیا۔ کیوں؟ داتن صدمے میں تھی۔ میں نے ان سے سچ بولا ہے، تالیہ نے ان کے گھر چوری کی تھی۔ بریسلٹ چرایا تھا نا؟ میں نے پہلی دفعہ کسی سے اتنا بڑا سچ بولا ہے، اور میرا امیج تو ان پر پہلے ہی خراب ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر کار اسٹارٹ کرنے لگی۔ داتن ابھی تک صدمے سے چور اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی، تم نے آج اندھا دھند کھائی میں چھلانگ لگائی۔ میں نے تمہیں کبھی ایسا نہیں کرتے دیکھا۔ تالیہ، ایسے مت کرو اس کے لیے۔ تمہارا دل بیمار پڑ گیا تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا دل پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہے لیانا صابری۔ وہ بولی نہیں، بس دل میں سوچا اور اسٹیئرنگ وہیل گھما دیا۔ کار آگے بڑھ گئی اور تکون عمارت پیچھے رات میں کہیں کھڑی رہ گئی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کی بتیاں جگمگا رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ایسے میں فاتح کے کمرے میں آؤ تو وہ ڈریسنگ روم میں کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وارڈروب کے دونوں پٹ کھلے تھے اور وہ ہینگر سے کپڑے اتار رہا تھا۔ 2 جوڑے لیے اور کمرے میں واپس آیا، جہاں بیڈ پر ایک چھوٹا سفری بیگ کھلا پڑا تھا۔ پھر ایک دم ٹھٹکا۔ اسرا سامنے کرسی پر آ بیٹھی تھی، خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے دیکھ کر جبراً مسکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آگے آیا اور بیگ میں کپڑے تہہ کر کے رکھنے لگا۔ ملاقہ، کل چھٹی ہے نا؟ کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ سن باؤ کے گھر کو بیچنے سے پہلے ایک آخری دن اس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیسے بیچو گے؟ کاغذات تو ہیں ہی نہیں۔ کاغذات مل گئے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیگ میں سامان اڑس رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ کہاں سے ملے؟ تیزی سے بولی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کہیں اور رکھے تھے،
यहाँ सिर्फ कलर्ड कॉपीज थीं। उसकी निगाहें झुकी थीं और वो शेव का सामान एक खाने में डाल रहा था। वॉट? वो शल रह गई। तो जो कागजात यहाँ थे जो तालिया ने चुराए थे तुम्हारे बकौल, वो सिर्फ फ़ोटो कॉपी थी? अब ड्रेसर मिरर की तरफ बढ़ गया। वो झुक कर दराज खोला और जुराबें निकाली। वो बिल्कुल बेनियाज लग रहा था। असरा चंद लम्हे इसे देखे गई, फिर उसने लब भींच लिए, बाजू सीने पर लपेट लिए। तो सुबह से इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ था? क्योंकि वो कागजात अहम थे। वो जुराबें लेकर वापस आया और उनको बैग में डाला। अभी तक असरा को नहीं देख रहा था। और मेरी नीलामी, मेरे डोनर्स, वो अहम नहीं? असरा के अंदर उबाल सा उठने लगा। बेबसी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो शदीद कैफियत का शिकार थी। तुमने मेरी उस डोनर को बेइज्जत किया जो कांग हू जैसे लोगों को मदऊ कर रही थी, जिसने मेरा पोर्ट्रेट बनाया, जो घायल गजाल खरीदने जा रही है। मैं पहले दिन से तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ कि उसके साथ सलूक अच्छा रखो। मुझे उस जैसे लोगों की ज़रूरत है, मगर तुम। फाते ने उकताकर अब चेहरा उठाया। उसने चोरी तो बहरहाल की है, कॉपीज़ ही सही। बस वान फाते। असरा ने हाथ उठाकर सुर्ख चेहरे के साथ उसे रोका और खड़ी हुई। कभी वो चोर है तो कभी मेरा भाई, और कभी कहते हो फाइल खोई ही नहीं। वो आज मेरे ऑफिस आई थी। वो शदीद दुखी थी। फाते के अब्रू इकट्ठे हुए। उसने बदतमीज़ी की तुम्हारे साथ। ये तुम्हारा मसला नहीं है कि उसने क्या किया। मैं तुम्हारे एक एक मामले में तुम्हारा साथ दूं और तुम मेरे काम खराब करो। बस बहुत हो गया। इलेक्शन लड़ना है लड़ो, मलाका वाला घर बेचना है बेचो, लेकिन मेरे दोस्तों से अब तुम दूर रहोगे। इतने सालों से तुम्हारे जुनून के पीछे हम ख्वार हो रहे हैं, अब और नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि कागजात मिल गए हैं, ना कि गुस्सा करना चाहिए। वो गौर से उसे देख रहा था। असरा की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। किस बात पर खुश हूँ? मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया तुमने, मेरी डोनर को बेइज्जत किया तुमने, इस फाइल के पीछे जो खोई भी नहीं थी। एक बात मेरी सुन लो फाते, अगर आइंदा तुमने मेरे दोस्तों के साथ ये किया तो। वो उंगली उठाकर कह रही थी कि एक बात मेरी भी सुन लो असरा, अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने इस काम में अपने भाई या उस लड़की की मदद की है तो याद रखना, इसके बाद हम उस मोड़ पर आ जाएंगे जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो ठंडे अंदाज में बोला, ऐसा कि निगाहें इसके अंदर तक झांक रही थीं। असरा ने उंगली गिरा दी, मगर वो ठंडी नहीं पड़ी थी। गुस्से से पैर पटकते मुड़ी और बाहर निकल गई। उसे पसीना आ रहा था, जिस्म तप रहा था। तेज़ी से वो कमरे में वापस आई, दरवाज़ा बंद किया, फिर ड्रेसिंग रूम में आई। यहाँ कभी दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल किया और कपकपाते हाथों से कॉल मिलाई। ऐश, फाते कह रहा है इसे फ़ाइल मिल गई है। पेशानी छूती वो दबी आवाज़ में बोली तो शदीद परेशान लग रही थी। हाँ काका, आबंग ने यही बात आगे पीछे भी दूसरे लोगों के सामने दोहराई है कि उनको किसी इन्वेस्टिगेटर ने फ़ाइल वापस ला दी है, मगर डोंट वरी, फ़ाइल मेरे पास ही है। उसकी मुतमईन आवाज़ सुनाई दी थी। नहीं, मैं फाते को जानती हूँ। वो कह रहा है असल फ़ाइल खोई ही नहीं थी। ही इज़ आ ट्रेबल लॉयर। वो झूठ बोल रहा है, मगर इसकी शक्ल पर लिखा है उसको वाकई फ़ाइल मिल गई है। रिलैक्स काका, मैंने खुद चेक किया है, वो मेरे पास ही है। मैं क्या कह रही हूँ अशर, वो फ़ाइल तुम्हारे नहीं फातेह के पास है। वो इसे तुमसे निकलवा चुका है, शायद किसी इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए। वो वान फातेह है, वो कुछ भी कर सकता है और उसे मुझ पर भी शक हो रहा है। काका, हम सुबह बात करेंगे। मेरे ऑफिस में पहले ही हालात ख़राब चल रहे हैं। मैं सारा दिन का थका आया हूँ। वो बेजार हुआ तो असरा की तेवरियाँ चढ़ गईं। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया और तुम्हें परवाह ही नहीं। ठीक है, अब तुम इलेक्शन लड़ो या फातेह, मुझे परवाह नहीं होगी। मैं सिर्फ अपना फ़ायदा और नुकसान देखूंगी, जैसे तुम लोग देखते हो। कहकर ठग से फ़ोन बंद किया। अशर शायद वजाहत दे रहा था, मगर उसने सुना नहीं। वो घूमी तो ड्रेसर मिरर सामने आ गया। वो खामोश ड्रेसिंग रूम में तन्हा खड़ी थी। कदम कदम चलती आईने के करीब आई और अपना अक्स देखा। उंगली के पोरों से आंखों के किनारों को छुआ। आरियाने के नक्श भी मुझ में मिलते थे। टीन एज में पहुंचकर वो भी ऐसे ही लगने लगेगी। आज के दिन वो खोई थी,
6 साल पहले। 13 साल की हो गई होगी वो। चंद लम्हे वो खुद को देखती रही, फिर मुस्कुराई, जैसे चेहरे को रिलैक्स करने की कोशिश की। क्रीम उठाई और नरमी से चेहरे पर लगाने लगी। जिल्द चमकने लगी तो वो दिल से मुस्कुराई और फ़ोन उठाया। अब वो वापस कमरे में आते हुए आरामदेह अंदाज में बात कर रही थी। कैसी हो तालिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिसेस असरा? तालिया की संजीदा मगर नरम आवाज़ सुनाई दी। असरा बड़ी कुर्सी पर बैठ गई, टांग पर टांग जमा ली, फिर बूढ़े बालों की एक लट उंगली पर लपेटते हुए गोया हुई। मैं फातेह की तरफ से माजरत करना चाहती थी। वो आजकल इलेक्शन की वजह से टेंस हैं, जल्द खफा हो जाता है। जाने तुम्हें क्या क्या कह बैठा। कोई बात नहीं, उनको तो कौम 2-4 कत्ल भी माफ़ कर देगी। तालिया की उदास हंसी गूंजी। मगर मैं मदावा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात हमारे दरमियान आए। असरा की बादामी आंखें जैसे ताने बाने बुनती दिखाई दे रही थीं। मदावा मत कहें, दरख्वास्त समझ लें। एक छोटा सा काम आप मेरे लिए कर सकती हैं? श्योर, बताओ, मुझे खुशी होगी। और फिर तालिया की बात सुनकर इसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। बिल्कुल तालिया, ये मैं कर सकती हूँ और कल ही कर सकती हूँ। खिड़की से बाहर हब्स आलूद रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हालिम का ऊंचा बंगला रात के इस पहर खामोश पड़ा था। तालिया दातन को ड्रॉप करके कार अंदर लाई तो पोर्च की बत्तियां बुझी हुई थीं। वो कार से निकली और स्विच बोर्ड की तरफ आई, मगर ठठक कर रुक गई, सांस भी रोक लिया, फिर एकदम घूमी। वो पोर्च के सतून के साथ खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, मुस्कुराता हुआ। समी। तालिया का दिल बुरी तरह धड़का। एक नज़र गेट को देखा जो 4 फीट का जंगला नुमा था। कोई बच्चा भी इसको फलांग ले, मगर फिर भी ये समी की तरफ से एक जुर्रतमंदाना कदम था। वो इसके घर के गेट के अंदर तक पहुंच चुका था। क्यों आए हो? भवें इकट्ठी करके वो गुस्से से बोली। समी ने एक हाथ जेब से निकाला, छोटी सी किचड़ी दाढ़ी खुजाई। तुमसे मुलाकात का दिल चाह रहा था। सारा दिन तो तुम बड़े लोगों के साथ घूमती फिरती हो, रात को ही फारिग होकर घर आती हो। निकल जाओ मेरे घर से। उसने बाजू लंबा करके गुस्से से गेट की तरफ इशारा किया। रंगत गुलाबी पड़ने लगी। एयरपोर्ट, वो बैग, वो तकलीफ़, सब जहन में ताज़ा हो गया। एक इस आदमी से उसे डर लगता था। इस डर ने जैसे कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। ये मेरा अकाउंट नंबर है। उसने एक पर्ची तालिया की तरफ बढ़ाई। तालिया बरहमी से उसे घूरती रही। पर्ची नहीं थामी तो समी ने इसे इसकी कार की छत पर चिपका दिया। वो स्टिकी नोट था, फौरन चिपक गया। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, कल और परसों। फिर मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर है इन 2 दिनों में मेरे वजीफे की रकम का तयन कर लो, मेरा लाइफ टाइम प्लान तैयार कर दो और इस अकाउंट में पहली किस्त भिजवा दो। वो चबा चबा कर कह रहा था, अगर 2 दिन तक मुझे रकम ना मिली तो तुम्हारा ये ताश के पत्तों का घर, उंगली से ऊंचे बंगले की तरफ इशारा किया, नीचे आन गिरेगा। घंटी बजी तो दोनों ने चौंक कर देखा। जंगले नुमा गेट के बाहर नीम अंधेरे में खड़ा एडम नज़र आ रहा था। समी ने कॉलर खड़का के सीधे किए। तुम्हारे मेहमानों के सामने तुम्हारी असलियत खोलने का दिल तो बहुत चाह रहा है, मगर क्या करूं? मुसलमान की एक ज़बान होती है और 2 दिन तक इस ज़बान को मैं बंद रखूंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास मैडम। तालिया मुस्कुराती नज़र उस पर डाली और गेट की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता बाहर निकलते हुए उसने सर से पैर तक एडम को देखा ज़रूर था। आ जाओ एडम, खफा तालिया ने वहीं से पुकारा। उसने अभी कुछ देर पहले एडम के मैसेज का जवाब देकर इसे घर आने को कहा था। एडम एक नापसंदीदा नज़र उस आदमी पर डालता अंदर आया। तालिया अपनी जगह से नहीं हिली, वहीं कार के साथ अंधेरे पोर्च में खड़ी रही। बैग कोहनी पर था और बाजू सीने पर लपेटे थे। एडम ज़रा फासले पर रुका। सादा पैंट शर्ट में मलबूस, ज़रा दबती रंगत वाला एडम आंखों में उलझने लिए हुए था। बोलो, क्यों आए हो? वो खफा और उकताई हुई लगती थी। क्या ये आदमी आपको तंग कर रहा था? उसकी फ़िक्र मत करो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इन लोगों से निपट सकती हूँ। यही जानने आया हूँ आप पुलिस ऑफिसर हैं वाकई या नहीं? वो उसकी आंखों में देखकर ठंडे अंदाज में बोला तो तालिया के माथे पर बल पड़े। उसने हथेली फैलाई। मेरा सिक्का? आपने तो कहा था वो सरकार का है, मगर वो वापस मेरे ज़रिए ही जाएगा ना? नहीं चेतालिया,
اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ تالیہ نے مٹھی نیچے گرا دی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ آپ نے ابھی تک یقین دلانے کے لیے بھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بونس آفر کر رہی ہوں ایڈم، وہ جھلا کر حیرت سے بولی۔ آپ مجھے لالچ دے رہی تھیں مگر میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے اس سکے کے پیچھے تھیں۔ میرا نہیں خیال وان فاتح آپ سے واقف ہیں، ورنہ وہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیوں کرتے؟ تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ وہ سب اسرا اور اشر کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ اصل چور مطمئن رہے کہ فاتح کو اس پر شک نہیں اور ہم اس کو پکڑ لیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور میں آپ کی مدد کر کے درست کروں گا یا نہیں؟ مجھے صرف سچ بتائیے چیتالیہ۔ اندھیرے پورچ میں کھڑی سنہری بالوں والی لڑکی چند لمحے تندہی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا نام تاشا کمال ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اگر چاہتی تو پولیس بھیج کر وہ سکہ تم سے ریکور کرا کے تمہیں چوری کے الزام میں جیل بھیج سکتی تھی، مگر مجھے تم پر ترس آیا اور میں نے سوچا تمہیں بونس ملنا چاہیے۔ بہرحال کل تک سوچ لو کس طرح واپس کرنا ہے تم نے وہ سکہ۔ یہ فیصلہ کر لو، اس کے بعد ہم دونوں ساتھ کام نہیں کریں گے۔ یعنی آپ مجھے پورا سچ نہیں بتائیں گی؟ ایڈم زخمی لہجے میں بولا۔ پھر وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ اب میں سچائی کی تلاش خود کروں گا چیتالیہ۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تالیہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ایڈم چلا گیا۔ وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ آج کے دن کے لیے بہت سچ بول دیا، بس اب مزید نہیں۔ اسے ایڈم کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا۔ وہ تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو خزانے کا راز بتا دو تالیہ، دل میں کسی نے کہا، مگر اس نے سختی سے دل کو جھڑکا۔ میں خزانہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ میں ایڈم کو سچ نہیں بتا سکتی۔ اسے لالچ آ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا تو خزانہ صرف میرا ہے، میرے باپا اور میرے گاؤں والوں کا۔ رات تاریک ہوتی گئی اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آلتی پالتی کیے بیٹھی سوچتی رہی۔ ہاتھ میں سنہرا لاکٹ پکڑا تھا، بار بار خود کو جھڑکتی، اپنی ہی تردید کرتی۔ سکہ اس کا تھا، چابی اس کی تھی، وہ اس کو شیئر نہیں کرے گی، مگر کیا واقعی چابی اس کی تھی؟ اس نے سنہری لاکٹ کو دیکھا اور پھر اسے گردن میں پہنا۔ پیچھے ہک بند کرتے وقت وہ تیار تھی۔ وہ اس کی یادوں کا پنجرا تھا اور وہ اس میں کھو جانے کو تیار تھی۔ منظر ایک دم بدلا۔ آنکھوں کے سامنے روشنی چھانے لگی، آگ کی سی روشنی، جیسے بھڑکتے شعلے ہوں۔ وہ مدھم ہوئے تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ مراد انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہے۔ جھک کر وہ لوہے کے چمٹے سے دہکتی چابی انگاروں کے اوپر سے اٹھاتا ہے۔ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہی ہے۔ چابی سنہری دہک رہی ہے۔ مراد اس کو احتیاط سے اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، پھر واپس ایک میز کی طرف آتا ہے۔ وہ بھی فوراً اٹھ کر پیچھے لپکتی ہے۔ اب وہ دونوں میز کے مخالف سروں پر کھڑے ہیں۔ درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسی کوئی مایا ہے۔ مراد کو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی پوچھتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے، پھر چابی اندر گراتا ہے۔ وہ ڈبکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تالیہ کے لب کھل جاتے ہیں۔ وہ ہراساں سی آنکھیں اٹھاتی ہے۔ باپا، یہ تو ٹوٹ گئی۔ اس کو ٹوٹنا ہی تھا تالیہ، پھر سے جڑنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ یہ چاند کی 21ویں تک اس پانی میں پڑی رہے گی، پھر اس کو نکال کر جوڑا جائے گا۔ ابھی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ میری روح تک کھا جائے گی۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا کر اسے بتا رہا ہے۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی ہے، دبلا پتلا، مگر چہرہ بے حد پرکشش ہے۔ سیاہ بال کاندھوں تک آتے ہیں، سر پر رومال لپیٹ رکھا ہے۔ زبوں حالی غربت کمرے کی ہر شے سے ٹپکتی ہے۔ اور کون جوڑے گا باپا؟ ننھی لڑکی کھوئے کھوئے انداز میں پوچھتی ہے۔
जो इसका मालिक होगा, यानी मैं। जो भी इसको टूटने के बाद जोड़ता है वही चाबी का मालिक होता है। यह ख़जाने की चाबी है तालिया। सोचो, अगर हम ख़जाने का कफ़ल खोल लें तो अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? जब हमारे पास ख़जाना आ जाएगा तो क्या आपका ख़ानदान हमें कबूल कर लेगा पापा? क्या वो लोग? मगर मुराद की आंखों में सुर्खी उभरती है। मैं उनका जिक्र भी सुनना नहीं चाहता तालिया। वो जालिम लोग हैं। उन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए हमारे गांव पर। अब चलो यहाँ से, और सुनो, तुम इस कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आओगी। वो उंगली उठाकर तनबी करता है और नन्ही लड़की झट सर हिला देती है। बोझ बढ़ गया था, यादें भारी हो रही थी। तालिया ने कराह कर लॉकेट नोच डाला। कोई फिल्म सी थी जो बंद हुई। रोशनी झट गई। उसने आंखें खोली। वो अपने बेडरूम में बैठी थी, तकिया गोद में रखे। सब कुछ कितना मुख्तलिफ था इस कमरे में और उस कमरे में। कुछ गलत था उधर, कुछ अजीब सा, कुछ ऐसा जो उसका दिमाग पकड़ नहीं पा रहा था। क्या मालूम दातन दुरुस्त कह रही हो और हाँ, उसने झुरझुरी लेकर सर झटका। ऐसा नामुमकिन है, कभी नहीं। ये मोटी भी ना। वो चित लेट गई और आंखें बंद कर लीं। क्या मतलब हुआ हालिम का? कभी मुझसे मिलने आओ हालिम। दहन में किसी का मजबूत लहजा गूंजा तो वो बंद आंखों से भी मुस्कुराई। एक अजीब दिन का दर्द बेहतर अंजाम में था। अगली सुबह अभी फजर क़ज़ा हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब वान फाते की रिहाइशगाह पर सुबह के हंगामे जाग उठे। आसमान अभी गहरा नीला था और पोर्च में बत्तियां जली थीं। मुलाजमा कार में उसका बैग रख रही थी और वो साथ खड़ा मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने उसने आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे और पाँव में जोगर्स थे, हमेशा की तरह यंग और फ्रेश। वो मोबाइल जेब में डालकर ड्राइवर से चाबी मांगी। मैं खुद ड्राइव करूँगा, तुम घर जाओ। मगर सर सिक्योरिटी स्टाफ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी पर नहीं जा सकता? ज़रा सा मुस्कुराकर पूछा और ड्राइविंग डोर खोला। ड्राइवर फिक्रमंद सा हुआ। सर 2 घंटे का सफ़र है, आप मुझे ड्राइव करने दें। इससे पहले कि फाते कुछ कहता अंदर से असरा आती दिखाई दी। साथ ही वो दोनों बच्चों को बाहर लाई थी जो सोए सोए लग रहे थे मगर मुंह धुले और बाल बने हुए थे। फाते ने अचंभे से अबरू अब उठाए। ये क्या? असरा ने मुस्कुराकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। सन बाऊ के घर में आखिरी दिन हम सबको साथ गुजारना चाहिए। फिर ड्राइवर को इशारा किया, तुम पिछली कार में सिक्योरिटी गार्ड के हमरा आओ, जाओ। फिर उसने फाते को देखा जो ज़रा हैरान हुआ था। तुम्हें एतराज़ है क्या? फाते के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। बिल्कुल नहीं, इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम सब एक साथ जाएं। वो खुश हुआ था, मगर मैं सारी फ़ौज को साथ नहीं ले जाना चाहता। अबरू से सिक्योरिटी की कार की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारे लिए नहीं है फाते, वो हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हैं और मुझे शायद जल्दी वापस आना पड़े दोपहर तक, तो मुझे अलग कार चाहिए होगी। वो सारे फैसले कर चुकी थी। सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए फ्रंट सीट पर इस्तेहकाक से बैठी थी। वान फाते ने समझकर सर हिला दिया और बेल्ट पहनते हुए गर्दन मोड़ी। पीछे जूलियाना और सिकंदर बैठे थे। वो मुस्कुराया। आज मैं तुम्हारे दादा का घर आखिरी दफ़ा देखने जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हो। डैड, हम वो घर क्यों बेच रहे हैं? सिकंदर उदास सा हुआ। 11 साला खूबसूरत बच्चा जो अपनी उम्र से ज़्यादा ज़हीन था। हम कौन सा वहाँ रहते हैं सिकंदर? जूलियाना ने नाक चिढ़ाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में नींद भरी थी। कितने दिन बाद डैड ने तुम्हारे लिए वक्त निकाला है। क्या तुम दोनों उनको यूं ही तंग करते जाओगे? असरा ने नरमी से टोका तो सिकंदर ने समझदारी से सर हिलाया। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। डैड जो भी करेंगे सही कहेंगे। डैड, जूलिया ने अब्रू इकट्ठे किए, चेहरा वापस मोड़ा। उस घर को सन बाऊ यानी 3 खजानों वाला घर क्यों कहते हैं? फाते ने चाबी अंगेशन में घुमाई और मुस्कुराकर स्टीयरिंग व्हील फेरा। ये एक दिलचस्प कहानी है। जो तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को तुम्हें कहानियाँ सुनाना कितना अच्छा लगता है। अब वो कार पीछे मोड़ रहा था। सुबह की सफ़ेदी दूर उफ़क़ पर फैल रही थी और कुलालमपुर जागने लगा था। ये एडम की नौकरी का 11वां और आखिरी दिन था।
جو ساری دنیا کے لیے اسی رات 12 بجے ختم ہو جانا تھا، مگر ان 3 انسانوں کے لیے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دن بننے جا رہا تھا۔ صبح کی سفیدی اب سنہرے پن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اشر محمود کی آفس بلڈنگ کے 35ویں فلور مکمل طور پر جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ منہ اندھیرے ہی جاب پر پہنچ گئے تھے۔ صبح اٹھنے والے، تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے، اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے۔ کامیابیاں پھر ایسے ہی تو نہیں ملا کرتیں، برکتیں ایسے ہی نہیں گھروں پر نازل ہوتیں، رزق ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا۔ صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ اشر محمود اپنے آفس میں کھڑا تھا، بک شیلف سامنے سے ہٹا تھا اور دیوار میں نصب سیف کھلا پڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے بھویں بھیچے فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ جیسے جیسے اگلا صفحہ سامنے آتا اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت سے فائل دیوار پر دے ماری۔ سارے صفحات ادھر ادھر بکھر گئے، خالی صفحات۔ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا رملی کھنکارا، سر میں نے خود چیک کیا تھا جب مسز اسرا نے فائل دی تھی تو اس میں اصلی ڈاکومنٹس تھے، اب اس میں صرف بلینکس پیپرز ہیں۔ عثمان کی کال کے بعد میں نے صرف سیف کھول کر فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے۔ اف، کسی نے آنکھ کے دوران کل شاید کاغذات تبدیل کیے ہوں۔ اشر غصے سے اس کی طرف گھوما اور غرایا، سیف کی حالت دیکھو، ایک ضرب تک نہیں لگی اس پر، کسی نے اسے کھولا تک نہیں، اندر زیورات ہیں، پیسے ہیں، ایک چیز بھی نہیں ہلی۔ تم نے پیپر دیکھے ہی نہیں تھے شاید۔ اس نے سر پکڑ لیا، میں نے بھی دیکھے بغیر اندر ڈال دیے، جلدی میں تھا میں۔ اف سر، کل مس تالیہ بنت مراد بھی تو آئی تھیں۔ رملی چونکا۔ اشر نے گھور کر اسے دیکھا، وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی۔ اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو، یہ خالی دماغ کی سوشلائز کی ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا کچھ سوچیں۔ نان سینس، بیزاری سے کہہ کر وہ اپنی سیٹ تک آیا۔ رملی چپ ہو گیا۔ وان فاتح صرف ایک صورت میں سرنڈر کرے گا، اگر اس کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے نہ ہوں۔ اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی دیوار کی طرف موڑ لیا، جس کے پار اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پر بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کی کرنیں عمارتوں کے اطراف سے نکل کر سیدھی اس طرف آ رہی تھیں۔ ہمیں کبھی کسی بھی طرح وان فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا۔ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا، نہ کاکا سے کچھ مانگے گا۔ یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا ہے، یہ گھر نہیں بکنا چاہیے۔ پھر اس نے کرسی واپس موڑی۔ اب چہرے سے غصہ چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی۔ مارکیٹ میں یہ خبر مشہور کر دو وہ گھر ہانٹڈ ہے۔ چونکہ وہ سن باؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں میں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے۔ سن باؤ چینی مسلمان تھا، سو کسی ایسے آصف یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی ہو۔ رملی کی آنکھیں چمکیں، درست ایسا ہی کرتا ہوں، مگر سر یہ چوری، اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا، میرا نہیں خیال کوئی چوری ہوئی ہے۔ بہرحال CCTV فوٹیج چیک کرو، ایک ایک فریم دیکھو، کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو رپورٹ کرو، وہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اشر نے اس کی پشت کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا، کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں یہ وان فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ اس کا ذہن دوسرے نہج پر سوچ رہا تھا۔ یہ دنیا ایسی تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا۔ سورج نکل آیا، سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے رش کم تھا۔ فاتح کی کار ملاکہ کے قریب ہی رہی۔ چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ سن گلاسز کوہنیوں تک آستین موڑے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کلائی میں پہنی بھوری گھڑی صاف نظر آ رہی تھی، منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اسرا باہر بھاگتے درختوں اور اونچے نیچے سب ٹیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پر لگے تھے۔ غرض سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ تبھی فاتح نے بیک ویو میرر پر نظر ڈالی تو سکندر کی اسکرین پر جھکے چہرے پر غصہ دیکھا۔ فاتح نے سن گلاسز اتار کے پرے رکھے اور آئینے میں پیچھے دیکھتے ہوئے اسے پکارا، سکندر، کیا تم انٹرنیٹ پر کسی سے بحث کر رہے ہو؟ سکندر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسرا نے بھی مڑ کر دیکھا، گیم کھیل رہا تھا۔
سکندر نے خفت سے ٹیپ نیچے کر لیا۔ میں تمہارا باپ ہوں سکندر، مجھے معلوم ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ سکندر نے ناک سکیڑا۔ اوکے، میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا۔ میرے بھی کچھ فیوریٹس ہیں ڈیڈ، اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں۔ پھر اس کے چہرے پر بے بسی بھرا غصہ در آیا۔